Let us start our examples in our topic trigonometry part first. In last lecture we have discussed some example, we have solved some examples related with polar coordinates of a point and Cartesian coordinates of a point. Okay, we will see some example based on same concept. So right here, find polar coordinates of following points. Polar coordinates of following points. पहिल्यांदा काय करूया, पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स शोधूया आणि सेकंड टाईपमध्ये आपण करूया की पोलर टू कार्टेशियन. हे दोन टाईप आहे. हाऊ टू कन्वर्ट पोलर टू कार्टेशियन अँड कार्टेशियन टू पोलर. दीज आर टू डिफरंट टाइप्स. सो फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स. नंबर 1 हियर 3 and 3. पॉइंट इज गिवन 3 and 3. आता 3 and 3 हा पॉईंट एक्स ॲक्सिस वाय ॲक्सिस प्लॉट करू शकतो. जर आपण ते जर पॉईंट आहेत आपण इथं असे प्लॉट केले, हे बा 3 and 3 हा पॉईंट इथे येणार आहे, सगळ्यांना माहिती आहे. हिअर 1 2 and 3 1 2 and 3. दिस इज अ पॉईंट गिविंग द कोऑर्डिनेट्स 3 3. and if we join this point with the origin, suppose this is a point P, so this is the presentation Cartesian coordinates of the point. We have to represent this point in a polar form. So find length of OP. This gives us R and here is a theta. Okay, how to solve this? Solution. हे तर आपल्याला x ची व्हॅल्यू मिळालेली आहे, y ची व्हॅल्यू मिळालेली आहे. हिअर x equal to 3, y equal to 3. x equal to 3, y equal to 3. But what is r? r and theta. r जो आहे त्याला रेडियस वेक्टर म्हणतात आणि हा जो थीटा आहे, दिस इज अ अँगल मेड बाय रेडियस वेक्टर विथ एक्स एक्सिस. लेट पोलर कोऑर्डिनेट्स बी, पोलर कोऑर्डिनेट्स बी काय मानतो आपण, समजा आर अँड काय थीटा मानत असतो. तर आता इथलं आर ची व्हॅल्यू कशी काढायची. हिअर आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर. ओके, आर कसं फाइंड करायचं, अंडर रूट एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर. सो व्हॉट इज एक्स? एक्स मीन्स 3 स्क्वेअर प्लस अगेन 3 चा स्क्वेअर, म्हणजे किती होणार आहे 9 आणि हे 9 18 होणार आहे, रूट 18. आता जे रूट 18 आलेलं आहे त्याचा पुन्हा काय प्युअर सड आणि मिक्स्ड सड आपण करू शकतो का. कसं करणार सांगा. दिस आर इज इक्वल टू 9 रूट 2 म्हणजेच काय 3 रूट 2. thus r is equal to 3 root 2. this is the value of r. आपण r ची व्हॅल्यू शोधून काढलेली आहे. आता काय राहिलंय थीटा. थीटा कसं काढणार, बाय युजिंग tan थीटा फॉर्म्युला. नाव ते आता मी इथं लिहिणार आहे बरं का. नाव tan थीटा इज इक्वल टू, व्हॉट इज फॉर्म्युला फॉर tan थीटा. tan थीटाचा फॉर्म्युला सांगा बरं. व्हॉट इज tan थीटा? tan थीटा इज गिवन बाय y बाय x. yes is correct. tan theta is given by y upon x. so here tan of theta is equal to y by x. what is value of y? 3. x is also 3. 3 by 3. answer is 1. hence tan of theta gives us value 1. but our this point giving positive value, x is a positive, y is also positive,
If both the coordinates are positive, then such a point lies in which quadrant? In which quadrant both are positive, then point lies in the first quadrant. Very good. So this one gives this theta must lie in our quadrant number first. Here we can write it as tan of theta is equal to tan. 1 is replaced by this value tan 45. But what is the radian conversion? What is the radian conversion of 45 degree? Is a pi by 4. Yes, it is a pi by 4. So theta equal to pi by 4. Thus we get two different values. First value for r is 3 root 2, which gives us actually length of that radius, and r theta, that is theta, is pi by 4. Our final answer should be in this form. The polar coordinates of the required point is, here the polar coordinates are, what are the coordinates? First write value of r, means 3 root 2, and after this write a comma, and after this pi by 4. Okay. In same type of example can ask for MSCT exam, because instead of 3 and here 3, if the 4 number is given, here also 4 number given, do the procedure same which is given here, because first coordinate is 4, other coordinate is also 4, such point lies in our quadrant number first. Quadrant number first means our theta lies between 0 to what? Pi by 2. ओके, समजलं सर्वांना हे एक्झाम्पल? समजलं का? येस. आता हे जे आहे बोर्डवर जे दिलेलं आहे ते व्यवस्थित लिहा. बघा, हे 4 एक्झाम्पल्स, 4 एक्झाम्पल्स मी होमवर्कला दिलेलं आहे. पहिलं, दुसरं, तिसरं आणि चौथं. आता 4 एक्झाम्पल पैकी जरा ऑब्झर्व करा. ही मेथड मगाशी मी दिलेलीच आहे, काहीही बदल करायचं नाही. फॉलो सेम रूल. ओके. नाव आता मला सांगा, यातलं कोणतं एक्झाम्पल मी सॉल्व करू? कोणतं एक्झाम्पल बघितल्यानंतर तुम्हाला भीती वाटते? येस तेजश्री, येस 4th एक्झाम्पल. ओके, करूया, प्रयत्न करूया. तरीसुद्धा मी थोडक्यात हिंट सांगतो. इथं प्लस प्लस क्वाड्रंट नंबर पहिला, थीटा हा पहिल्या क्वाड्रंटमधला येणार आहे. हियर प्लस प्लस क्वाड्रंट नंबर फर्स्टच आहे, थीटा पहिल्या क्वाड्रंटमधला येणार आहे. निगेटिव्ह निगेटिव्ह, -1 -1, या सिटीचा थर्ड क्वाड्रंट तुमचा थीटा मस्ट बी मोर दॅन 180 अँड लेस दॅन 270. लक्षात असू द्या. आता तुमचं मत आहे की मी 4th नंबरचं एक्झाम्पल सॉल्व करावं. ठीक आहे, आपण प्रयत्न करूया. लेट अस सॉल्व द एक्झाम्पल नंबर 4. सो हियर व्हॉट इज 4th एक्झाम्पल? 4th एक्झाम्पल आहे -√3 आणि इथं 1. ठीक आहे. येस. हियर x इक्वल टू -√3 अँड y इक्वल टू 1. बघा, x ची व्हॅल्यू -this अँड y ची व्हॅल्यू 1. लेट पोलर कोऑर्डिनेट्स बी r थीटा. यात अजिबात बदल नाही, असंच लिहायचं आहे. x इक्वल टू √x² + y². इथं -√3². आता इथं मी लिहितो. बघा, इथं दिस इज इक्वल टू, ब्रॅकेटमध्ये म्हणूया, -√3² + 1². मला सांगा, निगेटिव्हचा स्क्वेअर काय असतो? व्हॉट इज द स्क्वेअर ऑफ निगेटिव्ह? बोला, निगेटिव्हचा स्क्वेअर काय? पॉझिटिव्ह. आणि √3चा स्क्वेअर 3, म्हणजे फक्त 3 + 1 इट इज अ √4. √4 याचा अर्थ 2. आणि अशा रीतीनं रेडियस मिळाले आपल्याला 2. बघा, यस, आर ची व्हॅल्यू 2 मिळालेली आहे. आता आर ची व्हॅल्यू 2 मिळाला, काय शोधायचं आहे? व्हॉट इज थीटा? नाव
tan theta equal to y by x, same formula, tan theta equal to y by x. So here minus of, आता हे जे आहे ना मी इथं लिहितो, now tan of theta equal to y upon x, म्हणजेच tan of theta equal, what is y? 1 upon minus of root 3, 1 upon minus of root 3. हे जे मायनस साइन आहे ना डिनॉमिनेटरला आहे, टेक ॲट द सेंटर प्लेस. सो tan of theta equal to minus 1 upon root 3. tan of theta is equal to, keep minus as it is, 1 upon root 3 चा फक्त विचार करा. 1 upon root 3, tan किती, tan 60, बोला tan 60 का tan 30. इथं फक्त एवढं सांगा मला, 1 upon root 3 ही व्हॅल्यू कुणाची असते? हा यस, tan of 30, tan of 30. परंतु 1 मिनिट, tan हा निगेटिव्ह आहे, but tan is negative, and tan is negative in which quadrant? Tan is negative in which quadrant? Here, this point lies in which quadrant? Here, negative पॉझिटिव्ह सेकंड क्वाड्रंट, म्हणजे इथला जो अँगल आहे ना सेकंड क्वाड्रंट मधला रिप्रेझेंट करायला पाहिजे. सो वी कॅन रिप्रेझेंट ॲज tan 180 minus 30. बघा 180 पर्यंत या, पुन्हा कम बॅक, पुन्हा मागे या. त्यामुळं इथे येणार आहे tan ऑफ थीटा इक्वल टू tan 150. थीटा कट, tan कट करा, थीटा इक्वल टू 150. thus we get theta, okay, 150 degree. thus the polar coordinates are, thus polar coordinates are r theta, what is r? 2 and theta 150 degree. हे रेडियन मध्ये लिहिलं तरी चालेल. ओके, चला लिहून घ्या बरं. हे आपण आता टाइप सेकंड बघतोय. फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स. बघा कार्टेशियन मध्ये आता कन्वर्ट करायचं आहे, म्हणजे एक्स ची व्हॅल्यू शोधायची आहे, वाय ची व्हॅल्यू शोधायची आहे, पण दिलेले कुठले असणार आहेत? पोलर फॉर्म. आता मी काय करतो, हे जे एक्झाम्पल तुम्ही सॉल्व केलंय, शेवटचं वाक्य वाचा, काय सेंटेन्स, द पोलर कोऑर्डिनेट्स आर, हाच क्वेश्चन म्हणून घेतो. काय पहिला नंबर 2 आणि 150 डिग्री. ओके, हा क्वेश्चन घेणार आहे. आता जो आपण क्वेश्चन घेतोय त्याचं जरा डायग्रॅमॅटिक रिप्रेझेंटेशन मी दाखवतो, म्हणजे तुम्हाला एक कन्सेप्ट क्लिअर होईल, म्हणजे थेरीचंही होईल, आणि जर CET पॉईंट ऑफ व्ह्यू प्रश्न जर विचारला तरी सोडवताना काही अडचण येत नाही, कारण जो क्वेश्चन वाचतो त्याचा अर्थ कळायला पाहिजे, मिनिंग कळायला पाहिजे. मग ठीक आहे, अर्थ कळाला, मग कसं सोडवायचं असल्या प्रश्नात अडकून बसायचं नाही. मग त्याचं ग्राफमध्ये प्रेझेंटेशन कसं असेल ह्याचा थोडा विचार करूया. जरा बघा इथं दिलंय 2, या 2चा अर्थ कळाला का? की हे जे 2 आहे ते r ची व्हॅल्यू आहे, r ची व्हॅल्यू r, म्हणजे ओरिजिन पासून जर मी असा ग्राफ काढला, लक्ष द्या जरा, बघा इकडं, दिस इज आवर ॲक्सिस, दिस इज वाय ॲक्सिस, 90 डिग्री सगळ्यांना माहिती आहे, तो ओरिजिन. इथं जे पहिलं जे 2 दिले ते 2 याचा अर्थ रेडियस, 2चा अर्थ काय? रेडियस. समजा r ची व्हॅल्यू इथं 2 आहे, याचा अर्थ या ओरिजिन पासून 2 एवढ्या अंतरावरती तो पॉइंट आहे. मग ओरिजिन पासून 2 एवढ्या अंतरावरती किती शक्यता आहेत? इन्फायनाईट. तुम्ही म्हणाल हे कसं काय, इन्फायनाईट कसं काय? त्याचं कारण बघा, इथून इथपर्यंत 2 इकडं असणार आहे, इकडं असणार आहे, इकडं असणार आहे,
हे सगळे 2 to 2 डिस्टन्सवरती आहेत. बघा बरं, कळतंय का मी काय सांगितलेलं? बिकॉज हिअर इज 2, अ पॉइंट इज अवे फ्रॉम ओरिजिन ॲट अ डिस्टन्स ऑफ 2 units फ्रॉम द ओरिजिन. बघा, ओरिजिनपासून तो पॉईंट 2 एवढ्या अंतरावर आहे. पण या बाजूला आहे का इकडं आहे का इकडं डाऊन साईडला आहे का या बाजूला आहे का वाय ॲक्सिसवर आहे का एक्स ॲक्सिसवरती आहे का इकडच्या एक्स ॲक्सिसवरती आहे का खाली वाय ॲक्सिसवरती आहे, हे नाही कळत. मग त्यासाठी थिटाकडं बघा. थिटा किती आहे? 150 डिग्री. म्हणजे 150 डिग्री कोणत्या क्वाड्रंटमध्ये आहे सांगा बरं? 150 डिग्री इन विच क्वाड्रंट? येस, इन सेकंड क्वाड्रंट. याचा अर्थ असा की ओरिजिन पासून 2 एवढ्या अंतरावर तो पॉइंट आहे. बघा इकडं, हिअर एक्स ॲक्सिस, हिअर वाय ॲक्सिस, ओरिजिन. बघा बरं इकडं, हा पॉइंट इथं घेतला. इथून हे जे डिस्टन्स आहे ना, ते डिस्टन्स आहे 2 युनिट्स आपण म्हणूया. आणि यानं इकडे एक्स ॲक्सिस केलेला जो अँगल आहे इथून इथपर्यंत, तो आहे 150 डिग्री. जर तुम्ही कंपासमध्ये असणारा प्रोट्रॅक्टर इथं ठेवला तर तुम्हाला 150च्या ह्याच्यावरती ही लाईन दिसणार आहे. मग हा जो पॉईंट पी आहे इथं असणारा पी, तिथं खाली बघितल्यानंतर काहीतरी नंबर असणार आहे, दॅट इज व्हॅल्यू ऑफ एक्स. आणि इकडं बघा, इथं वाय व्हॅल्यू मिळणार आहे, व्हॅल्यू ऑफ वाय. हा पॉईंट आपला क्वाड्रंट नंबर सेकंडमध्ये असल्यामुळं एक्सची व्हॅल्यू तुमची निगेटिव्ह येणार आहे. बघा बरं, एक्सची व्हॅल्यू निगेटिव्ह येणार आहे आणि वायची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह येणार आहे. हा CETची कन्सेप्ट आहे बरं का. ABCD जे ऑप्शन्स असतात त्यातलं करेक्ट आन्सर कुठलं हे गेस करता यायला पाहिजे, कन्क्लुजन काढता यायला पाहिजे. हा पॉईंट कुठं असेल तर डिपेंड ऑन दिस थिटा. ओके, यस, इथपर्यंत क्लिअर झालं. आपणाला एक्स शोधायचं आहे आणि वाय शोधायचं आहे. लेट अस स्टार्ट. व्हॉट विल बी आवर आन्सर? आन्सर लिहायला सुरुवात कशी करायची ते बघूया. हिअर आर थिटा इज इक्वल टू 2 आणि 150 डिग्री. म्हणजेच आर इक्वल टू 2 अँड थिटा इक्वल टू 150 डिग्री. बघा, आर लिहून घेतलं, थिटा लिहून घेतलं, बरोबर आहे का? आर मिळाला आणि थिटा मिळाला. आता काय शोधायचं आहे? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. आणि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कोणत्या व्हेरिएबलनं दाखवतात? स्मॉल एक्स अँड स्मॉल वाय. लेट स्मॉल एक्स वाय बी द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स म्हणजे काय करायचं आहे? वी हॅव टू फाइंड एक्स ॲज वेल ॲज वाय. ओके, वी नो द एक्स इक्वल टू, बोला एक्सची व्हॅल्यू तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे. एक्सची व्हॅल्यू दॅट इज रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स अँड पोलर कोऑर्डिनेट्स हे झालेलं आहे बाळांनो. हां, सांगा एक्स इक्वल टू आर कॉस थिटा, एक्स इक्वल टू आर कॉस थिटा आणि इकडं वाय इक्वल टू आर साइन थिटा. करेक्ट, बरोबर आहे का? एक्स इक्वल टू आर कॉस थिटा आणि वाय इक्वल टू आर साइन थिटा. दिस इज इक्वल टू एक्स ॲज इट इज, आरची व्हॅल्यू 2, कॉस व्हॉट इज थिटा? थिटा हिअर 150. इकडं y इज इक्वल टू 2 साइन 150. आता आपण आन्सरच्या अगदी जवळ आलेलो आहे, पण इथं कॉस 150ची व्हॅल्यू शोधायची कशी? आता त्यासाठी थोडंसं जरा मला वेगळं सांगायला पाहिजे. कॉस 150, सगळ्यांनी लक्ष द्या. कॉस 150ची व्हॅल्यू कशी काढायची? तुम्हाला वेगवेगळ्या टेक्निक्स सांगितलेल्या आहेत, त्या वापरा. की हे कॉस आहे ना, कॉस तसंच ठेवूया.
150 याचा अर्थ 180 मायनस विच अँगल, बोला 180 मायनस विच अँगल गिव्स अस 150. यस यस भूमिका, यस 30, बरोबर आहे, करेक्ट. आणि मग 180 डिग्री हा एक्स ॲक्सिस वरचा अँगल असल्यामुळं त्यावरती इथं हात ठेवा. मग राहणार काय, फक्त कॉस 30. ही बघा 180 वरती हात ठेवा, राहणार आहे कॉस 30. पण क्वाड्रंट नंबर सेकंड मध्ये कॉस पॉझिटिव्ह असतो का निगेटिव्ह असतो? येस, इट इज अ मायनस. येस, इट इज अ मायनस. येस, आणि मग मायनस ऑफ, आता कॉस 30 ची व्हॅल्यू सगळ्यांना माहिती आहे. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ कॉस 30? व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ कॉस 30? रूट 3/2. आणि अशा रीतीनं हे कशाची व्हॅल्यू झाली बघा, कॉस 30 ची व्हॅल्यू इथलं झाले. आणि मग कॉस 150 ची व्हॅल्यू इथं आपण लिहूया, x इक्वल टू 2 ॲज इट इज मायनस रूट 3/2. 2 ला 2 कट करा, x इक्वल टू मायनस ऑफ रूट 3. x इक्वल टू मायनस ऑफ रूट 3. सेम वे इथली व्हॅल्यू काढूया, 2 ॲज इट इज. हां, साईन 150, साईन 150 ची व्हॅल्यू मी तुम्हाला इथं काढून दाखवतो. कधी कधी तुमच्या युनिट टेस्टला फक्त एवढाच प्रश्न असतो बरं का, फाइंड व्हॅल्यू ऑफ कॉस 150, अशी काढा. आता इथं मी लिहितो साईन 150, साईन 180 मायनस 30, याचा आन्सर आहे साईन 30, की ज्याला 1/2. व्हेरी गुड, 1/2. काय काय विद्यार्थी पाठवत आहेत आन्सर. येस, इट इज अ 1/2. सो पुट हिअर व्हॅल्यू, कॅन्सल दिस 2 विथ दिस, सो विल गेट y इक्वल टू 1. आपण x ची व्हॅल्यू तयार केलेली आहे, y ची व्हॅल्यू फाइंड केलेली आहे. इथं आन्सर पूर्ण झालेला आहे. व्हॉट इज, लेट स्मॉल xy बी द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स असं आपण म्हणतोय. फायनल आन्सर काय येणार आहे, व्हॉट विल फायनल आन्सर, रिक्वायर्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर, किंवा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द गिवन पॉइंट आर, पहिल्यांदा एक्स कोऑर्डिनेट लिहा आणि इथला वाय कोऑर्डिनेट लिहा. तिथं उत्तर आपलं इथं पूर्ण होणार आहे. ठीक आहे, ह्या डायग्रॅमची गरज नाही बरं का. इथं आपला शेवटचा आन्सर मी इथं लिहिणार आहे, 10 कार्टेशियन coordinates of to 150 degree are, काय कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आले, मायनस ऑफ रूट 3, अँड सेकंड वन इज अ, काय होतं आहे 1. ठीक आहे, येस, लिहून घ्या चला पटकन. ओके, आता अजून एक आपण पॉईंट घेऊया आणि त्याचे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट शोधूया. मी इथं घेतो 1 आणि इथं 180 डिग्री, 1 आणि 180 डिग्री. आपल्याला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट शोधायचं आहे. मी 2 टेक्निक सांगितलेत, एक ग्राफिकल मेथड एक सांगितले. तर ग्राफच्या आधारे जरा विचार करा बरं. एक ग्राफिकल मेथड आणि ही मॅथमॅटिकल मेथड, ही सगळ्यांना माहिती आहे. ग्राफच्या आधारे कसा विचार करा बघा. एक्स ॲक्सिस वाय ॲक्सिस बघा, हा पहिले आर ची व्हॅल्यू आहे आणि हे थीटा. थीटा किती आहे, 180, म्हणजे इथून इथपर्यंत 180, म्हणजे बघा कुठं आलं बघा, आणि इथून अंतर किती 1 आहे, म्हणजे पॉईंट इथं घ्या. 1 आणि किती 180 डिग्री बघा बरं, मग इथून इथपर्यंतचा थीटा झाला. पण कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स काय असेल, एखादा पॉईंट इथं असेल तर त्याचे कोऑर्डिनेट्स काय लिहितो, एक्स कोऑर्डिनेट इज 1, वाय एक्स इज 0.
सो 1 येईल का -1 येईल सांगा. हा कोणता एक्सिस आहे सांगा. यस भूमिका. हिअर इज अ -1 -1,0. एम आय राईट. हे शेवटचे आन्सर असणार आहेत -1,0. ग्राफच्या आधारे आपल्या लक्षात आलेलं आहे. सो आपण स्टार्ट करूया. हिअर 1 अँड हिअर 180 डिग्री. आरची व्हॅल्यू 1, थिटा 180 डिग्री. लेट XY बी द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. फॉर्म्युला हाच आहे. इथं 1 ठेवा, इथं 180 ठेवा. आणि cos 180 ची व्हॅल्यू किती येते? -1 येते. 1 मल्टिप्लाय बाय -1, आन्सर इज -1. आता इथं 1 ठेवा, इथं 180 ठेवा. आणि cos 180 0, and 0 multiply by this one, answer is 0. Thus x ची व्हॅल्यू मिळाली आणि y ची व्हॅल्यू मिळाली. Thus the Cartesian coordinates of 1 and 180 are काय येणार आहे? are what are the coordinates? -1,0. ठीक आहे. तर अशा रीतीने आपण 2 टाईप पूर्ण केलेले आहेत. रिप्रेझेंटेशन ऑफ द पॉइंट इन कार्टेशियन टू पोलर अँड पोलर टू कार्टेशियन. ओके. हे जे आता टाईप जो घेतला तो CETसाठी अतिशय महत्त्वाचा आहे. तुम्ही ग्राफ पेपरवर एक्स ॲक्सिस वाय ॲक्सिस तुम्हाला वाटणारे पॉईंट प्लॉट करा, जॉईन करा and try to find relation between Cartesian coordinates and polar coordinates. You will get number of examples on the graph paper. ठीक आहे. यस, इथं आपण थांबूया. थँक्यू व्हेरी मच सर्व.